السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر تو دیکھو، جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے تو قبولیت کا تو شک بنتا ہی نہیں۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ اگر تمہاری زندگی کے اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ پاک تمہیں روشنی کے خواب کیوں دکھاتا؟ جب تم اللہ پاک کو اپنے قریب پاؤ گے تو تم اپنا ہر دکھ درد بھول جاؤ گے۔ یاد رکھنا، دیری اللہ پاک کا انکار نہیں، یہ تو قبولیت کا اشارہ ہے۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تم صبر دکھاتے ہو، جب تم اللہ پاک کی مصلحت کو سمجھتے ہو۔ دعا کرتے رہو اور یاد رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں جو اللہ پاک بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ بھی نہیں جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب اللہ پاک ایک راہ بند کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اور راہیں کھول دیتا ہے۔ اللہ پاک کب تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے، تمہیں تو ایک خبر بھی نہیں۔ تمہیں یہ یاد رکھنا، جتنی بار اللہ پاک سے تم دعا مانگو گے وہ سب دعائیں آسمان پر اکٹھی ہوتی جائیں گی۔ تمہارا کام یہ ہے، تم اتنی دعائیں مانگو کہ آسمان بھر جائے اور تمہیں ایسا مقدر عطا کیا جائے کہ تمہاری زبان شکر سے بھٹک جائے۔ ہو سکتا ہے ان سب دعاؤں کو اکٹھا کر کے تمہارے مقدر کو بدل دیا جائے۔ کیا پتا تمہارے انتظار کا اجر تمہیں ملنے ہی والا ہو، کیا پتا اللہ پاک تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہو۔ ممکن ہے کہ اگلے پل تمہاری دعا کو کن کا پروانہ مل جائے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پاک نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ دیکھنا، بہت جلد اللہ پاک تم تک ناممکن ذریعوں کے ذریعے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے بس وہ آزمائش سے گزار رہا ہے۔ اللہ پاک جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو، تم کب سے رو رہے ہو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے تم مسکراہٹوں میں اپنا درد چھپا رہے ہو۔ یاد رکھنا دوستو، صبر کرنے والوں کو اللہ پاک بہت خاص رکھتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، مگر دعاؤں کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں، کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ پاک کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پر وہ بہترین وقت پر قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ پاک خالی ہاتھ لٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در پر بلاتا ہے، بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ پاک تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا، وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا، تو پھر اس کے کن سے مایوس مت ہو، اور پھر سوچو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا تم سے، وہ جس نے ماں کو بنایا ہے۔ سوچو وہ خود کیسا ہوگا، جس کی محبت سے اللہ پاک نے خود کی محبت کو تجلیت دی ہے۔ اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں، اور جو نصیب سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ پاک وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ پاک جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمجھ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ پاک جلد ہی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ پاک رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ پاک تمہارا وقت بدل دے گا۔ اس آزمائش کے بعد ہر خواہش پوری ہوگی، اس بے بسی کے بعد اللہ پاک ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ دیکھنا اللہ پاک تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ تم بس ایک لمحے کو روتے ہو، تمہاری دعائیں تو تمہاری پوری زندگی بدل سکتی ہیں۔ تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر سے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ پاک نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہاری آزمائش کے آخری لمحات ہوں۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو تمہارے پاس اللہ پاک ہے اور وہ کن کا مالک ہے، معجزوں کا بادشاہ ہے۔ غم کس بات کا جب اللہ پاک نے تمہیں دعا کا اختیار دے رکھا ہے؟ تم مانگو تو صحیح، وہ تمہیں نوازنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اللہ پاک بے خبر نہیں تم سے، اس کا تو تمہارے دل میں بسیرا ہے۔ تم سوچو کوئی تو بات ہے جو تمہارا دل اتنے آنسو بہانے کے بعد بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔
कुछ तो बेहतर लिखा हुआ है अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए, इसलिए तो तुम्हारा दिल सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। वो तो पल में नसीबों को बदल सकता है और लम्हों में दिलों को मोड़ सकता है। मोजिज़ों की राह तो आखिरी सांस तक अल्लाह पाक खुली रखता है। देखना जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारे तड़पते हुए दिल को सुकून से भर देगा। देखना जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारे लिए अंधेरों से उजाले पैदा कर देगा। जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी खाली झोली अपनी रहमतों से भर देगा। अल्लाह पाक तुम्हारा मुकद्दर लम्हों में बदल देगा। देखना जल्द ही अल्लाह पाक तुम्हारी मर्जी को ही तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर कुन कह देगा। जिसने मुकद्दर लिखा है उसके पास मुकद्दर बदलने के भी इख्तियार हैं। मुमकिन सिर्फ नामुमकिन सिर्फ तुम्हारे लिए है। अल्लाह पाक की पहुंच में तो सारे मोजिज़ात हैं। जो दरवाजे तुम्हें बंद नजर आ रहे हैं उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से अलग है। आजमाइश के बाद तुम्हारी दुआओं के लिए कबूलियत का मसा है। अल्लाह पाक बेखबर नहीं, वो जानता है तुम उसे कितनी बार पुकारते हो। इस तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए तुम्हारे सब्र का बहुत बड़ा सिला है। वो कैसे तुम्हारे दिल को तड़पता हुआ छोड़ सकता है। जिसके एक कुन ने लाखों दिल जोड़ रखे हैं उसके लिए तुम्हारा मुकद्दर मोड़ना क्या मुश्किल है। जिसने मशरिक और मगरिब मोड़ रखे हैं तुम्हें भी समेट लेगा जैसे उसने दोनों जहां समेट रखे हैं। आजमाइश का वक्त लंबा नहीं, उसने तो बस तुमसे मुलाकात का वक्त बढ़ा दिया है। आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह पाक ने किया है। अल्लाह पाक से मांगो, खूब मांगो, वो तुम्हें बहुत जल्द उम्मीद से बढ़कर नवाजेगा। अल्लाह पाक पर तवक्की हदें इस कदर वसी रखो कि अगर तुम्हारी मांगी गई दुआएं ना भी पूरी हो तो तब भी तुम्हारा इबादत, तवक और दुआओं में कमी ना आए। बस आपको यकीन रखना है कि जो अल्लाह पाक से मांग लिया जाए वो मिलकर रहता है। फिर वो आपको वहां से देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। परेशान मत हो, अल्लाह पाक आप पर आपकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालेगा। यह वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाअल्लाह फिर आजमाइश के बाद अल्लाह पाक बेशुमार नेमतें और आसानियां अता फरमाएगा। मायूस मत होना, अल्लाह पाक है ना, वो सब कुछ अच्छा कर देगा। इंशाअल्लाह सब्र करके देखो, क्या पता अल्लाह पाक की भी वही रजा हो जो तुम्हारी है। अल्लाह पाक जानता है कि तुम्हारी चाहत को कब और कैसे तुम तक पहुंचाना है। तुम्हें बस तवक रखना है कि अगर वो एक सितारा तुम्हें नहीं मिल सका जो तुमने मांग रखा था तो मुमकिन है अल्लाह पाक ने पूरा आसमान तुम्हारे लिए लिख रखा हो। ऐ अल्लाह पाक मुझे आने वाले बेहतर दिन अता फरमा और मेरे नसीब में ऐसा लिख दे जिससे मेरा दिल खुश हो और मुझे जहनी सुकून अता कर और मेरे तमाम मामलात को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तुम जो ख्वाब देखते हो उनकी ताबीर तुम्हारी दुआएं लिखती हैं। तुम्हारे हाथों का अल्लाह पाक के रूबरू उठना तुम्हारा नसीब बदल देता है। तो फिर दुआएं मांगते रहो क्योंकि दुआओं से सब कुछ बदल सकता है। जो तुम नहीं कर सकते वो दुआएं कर सकती हैं। फिर भले ही वो काम तुम्हारी नजर में लाख नामुमकिन ही क्यों ना हो। दुआएं कुन की तरह होती हैं जो ताम में मोजिज़ो बनकर तुम तक वापस आती हैं। अल्लाह पाक की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जानमाज पर सिर्फ सर झुकाकर बैठा रहे, कुछ ना भी बोले, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है जैसे उस रब ने परेशान दिल को यह समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। दुआओं पर कभी शक न करना क्योंकि अल्लाह पाक कादिर है। नसीब बदलने पर, नामुमकिन को मुमकिन कर देने पर, बंद राहों को खोल देने पर। परेशान ना हो, बस यकीन के साथ दुआ करते रहो। हर ला हासिल जल्द हासिल हो जाएगा। तुम्हारा मुकद्दर तुम्हारी जिंदगी नहीं बनाता, तुम्हारा तवक तुम्हारी जिंदगी बनाता है। तुम्हारे पास अब भी दुआ का इख्तियार है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हें दुआओं का तौफीक मिलना ही कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारा सब्र गवाह है कि तुम्हारे लिए कुन फयाकुन लिखा जा चुका है और तुम्हारे सब्र का सिला अब तुम्हें मिलकर रहेगा। दुआओं से फौरन मोजिज़े नहीं हो जाते। दुआएं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए असबाब बनाती हैं और फिर तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाती हैं जहां किसी कमी की गुंजाइश ही नहीं रहती। तुम्हारे यकीन के सामने तुम्हारा नसीब भी घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है, तुम्हें मनपसंद से मिलवा देता है। दुआओं में बहुत ताकत होती है और जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह पाक से मांगते हो तो वो कभी तुम्हें मायूस नहीं करता क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बाइज्जत है और उसको हया आती है। तुम्हें खाली हाथ वापस लौटाते हुए जब तुम उससे रहम मांगते हो, जब तुम्हें कहीं से कोई उम्मीद नहीं रहती, तब वो तुम्हें तहज्जुद की लगन लगा देता है
اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان چاہ پاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں سے نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجز نہیں آتی۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے۔ پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدت جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہے۔ تیرے کن پر یقین ہے اس لیے میرے دعا کا سلسلہ قائم ہے۔ ابھی تک جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوگا تو جو تم چاہتے ہو تمہیں وہی ملے گا، اور جلد تمہاری ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور تمہارا ہر انسان اللہ الحمدللہ میں تبدیل ہو جائے گا۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجل تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ پاک کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے غموں پر روتے ہیں، اپنے گناہوں پر نہیں۔ ہمارا اللہ پاک سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم صرف اپنے غم، دکھ، درد، حاجتیں اور شکایت پر روتے ہیں، اپنے گناہوں، نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن جائے۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ دیکھنا بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ جانتے ہو اللہ پاک تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ پاک سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقت پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ راہ جدا ہو جانے سے قدر جدا نہیں ہو جاتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جب آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں تو پھر معجزے ہوتے ہیں، رکاوٹیں وسیلہ بن جاتی ہیں اور مقدر کی لکیریں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں کو ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں جو آپ کو نہ امید کرتی ہیں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں جو ہر چیز کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ یہ جتنی آزمائش آئی ہوئی ہیں تم پر، ان میں اللہ پاک کی مصلحت چھپی ہے جو ابھی تو نظر نہیں آئے گی تمہیں، مگر یقین کرو اس کا انعام تمہیں بہت بہترین بن کے ملنے والا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو جو ہیں اب خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں، اور فیاکن سے تمہارے لیے عرض سے معجزے اترنے والے۔ اور دوسرا کہ اللہ پاک بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ پاک نے دعا کرنے کا خیال ڈالا ہے تو یقین کریں دعا بھی جلد قبول ہوگی، کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو اس کے پاس آنے کے لیے چنا ہے۔ کیا اللہ پاک کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکن کا رب ہے، تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ پاک کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ پاک سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، پھر دیکھو تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پا لو گے جو تمہارا نہیں۔ اور اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہو، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے، تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری رجا کے عین مطابق ہیں۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعا ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ پاک کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ سجدے میں بہائے گئے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں، جن کی تڑپ اور خاموشی اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں سن پاتا۔ قبولیت کا درجہ ہوتے ہیں آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو اللہ پاک کو منانے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ آنکھ سے بہنے والے یہ آنسو اور وہ راضی ہو جاتا ہے جبھی تو تمہیں منانے کی توفیق دیتا ہے،
اور तौफीक दे रहा है तो जान लो अल्लाह पाक तुमसे और तुम्हारी हर दुआ से राजी है। अगर तुम मोजिज़े चाहते हो तो अल्लाह पाक की कुदरत पर, उसके फैसलों पर और उसकी रहमत पर अंधा एतमाद कर लो। जब दिल में मायूसी नहीं होगी, बसबसे नहीं होंगे, तब अल्लाह पाक मोजिज़ों की बरसात कर देता है। तहज्जुद एक उम्मीद है, जब सब कुछ ना उम्मीद नजर आता है। तहज्जुद तो अल्लाह पाक को अपना बेहतरीन दोस्त बनाने का सबसे बेहतरीन जरिया है। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें बेहतर लगता है, मगर अल्लाह पाक तुम्हें वो अता करता है जो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन होता है। बात सिर्फ उस पर आंख बंद करके यकीन रखने की है। वही है जो तुम्हें दे सकता है और कोई नहीं। बिल्कुल वैसे ही जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नजर आ रही थी, तब उन्होंने अल्लाह पाक से मदद की इल्तिजा की। और जानते हो अल्लाह पाक ने मदद कैसे भेजी? अल्लाह पाक ने तूफान भेजकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की और उन्हें फतेह से हमकिनार कर दिया। उसी तरह हर मुश्किल, हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आती। अल्लाह पाक फरमाता है, तो तुम्हारे रब ने तुझे छोड़ा है, न वो बेजार हो गया है। अल्लाह पाक ही तुम्हारा पहला सहारा था और अल्लाह पाक ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। तुम कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, कितने ही नाफरमान क्यों ना हो, जब भी तुम उसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट आने में देर कर देते हो, मगर वो देर नहीं करता, बस वो थाम लेता है और रहम फरमा देता है। वो वक्त दूर नहीं जब तुम्हें तुम्हारा रब इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। सबसे खूबसूरत रिश्ता और ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ होता है, जिस पर भरोसा कभी हारने नहीं देता, जिस पर तवक्कुल कभी गम में मुब्तला नहीं होने देता, जिससे कभी उम्मीद मायूस नहीं होती, जिस पर ईमान कभी भटकने नहीं देता। बेशक जिसका रब उसका सब, जब जिंदगी में ऐसे हालात सामने आ खड़े हों जहां तुम्हें लगे कि तुम तन्हा हो गए हो, तो घबराना नहीं। अल्लाह पाक से ना उम्मीद ना होना। हो सकता है अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो कि अल्लाह पाक से जुड़ने के लिए तुम्हें तन्हाइयों के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मुस्कुराओ कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपनी याद के लिए चुन लिया। जिंदगी कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती। अल्लाह पाक पर तवक्कुल का मतलब यह नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलात नहीं आएंगी। बेहतरी के रास्ते पर चलने का मतलब यह नहीं कि अब दुख नहीं आएंगे। जिंदगी का तो कोई भी मोड़ आसान नहीं होता। मुश्किलात भी आती हैं और दुख भी मिलते हैं, लेकिन जब हम अल्लाह पाक की रजा में राजी रहना सीख लेते हैं और अल्लाह पाक के इंतखाब करदा रास्तों पर चलते हैं, तो दुख तकलीफ में भी मजा आने लगता है। हर गम में सुकून मिलता है। जिस चीज में अल्लाह पाक की रजा होती है वो कभी हमें बेसुकून नहीं करती। अल्लाह पाक के इंतखाब बेहद पुरसुकून होते हैं, फिर चाहे हम मुतमईन हो या ना हो। तुम जो सजदा करो तो अल्लाह पाक मिल जाए, तुम जो आजमाइश से गुजर लो तो ख्वाहिश मिल जाए, तुम जो शुक्र कर लो तो मजीद मोजिज़े मिल जाए, तुम जो सब्र करो तो दर्द की दवा मिल जाए, तुम जो नियत पाक रखो तो मंजिल मिल जाए, तुम जो उम्मीद रखो तो उम्मीद की तकलील मिल जाए, तुम जो तवक्कुल करो तो हर कामयाबी मिल जाए, तुम जो ईमान मजबूत रखो तो नामुमकिन को मुमकिन की राह मिल जाए, तुम जो खुद को उसके करीब करो तो दिल को राहत मिल जाए। अल्लाह पाक यकीन और आजमाइश के लिए बस अपने खास बंदों को चुनता है और जिन्हें चुन लेता है वो अल्लाह पाक के इंतखाब पर राजी हो जाते हैं। फिर हम हर उस सांस पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह पाक ने हमें खुद तक ले जाने के लिए दी है। फिर हम खुद को माफ करना सीख जाते हैं। फिर हम अल्लाह पाक के फैसलों में अपना सुकून तलाश कर लेते हैं। अल्लाह पाक तक हम अचानक ही नहीं पहुंच जाते, बहुत लंबा सफर तय करके उस तक रसाई मिलती है। जब हमें उड़ान का शौक होता है तब वो हमें मुंह के बल जमीन पर गिराता है। फिर जब यकीन के पर जख्मी हो जाते हैं तो उन जख्मों को मोहब्बत के जरिए भरना सिखाता है। कभी अपनी रजा से आजमाता है और कभी हमारी रजा अता करके अपनी तरफ लाता है। वो हम सबको मुख्तलिफ जरियों से परखता है, आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी तरफ खींचता है, परों को नई परवाह सिखाता है, फिर ऐसी उड़ान से नवाजता है कि सारा जमाना देखता रह जाता है। उसके जवाब में भी हिकमत होती है और उसकी खामोशी में भी तुम सुना करो दिल लगाकर जो वो तुम्हें बताता है। कभी कभी हम तबक के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, तब बहुत खौफ आता है जब तबक करने के अलावा कोई रास्ता हमारे पास नहीं बचता। फिर वसवसे सताते हैं, फिर बंद राहें हमारी सांसें अपने हाथों में लिए खड़ी होती हैं। बस यूं लगता है जैसे अभी सब खत्म हो जाएगा और सांस यहीं रुक जाएगी। तबक का सफर सब्र के सफर से भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सब्र के सफर में तो इंसान दिल को समझा लेता है कि जो है बस वही है, लेकिन तबक ऐसा मोड़ है जहां दिल को यह पता भी होता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी हम यकीन का इंतखाब करते हैं और शायद तब हम यकीन की आखिरी इंतहा पर होते हैं, जब नसीब
सब कर गुजरता है, लेकिन फिर भी हमें अल्लाह पाक की कुदरतों पर ज्यादा यकीन होता है। शायद हमारा वो इंतखाब ही हमें उस तक ले जाता है जिस तक जाने के सारे रास्ते खत्म हो चुके होते हैं। शायद कभी कभार सब हो जाने के बाद भी मिल जाने का यकीन रखना चाहिए। शायद अल्लाह पाक को सांसों की एक डोर सौंप देने से ही हमें नई जिंदगी मिल जाती है। शायद मौजूदों से पहले वाकई कोई रास्ता बाकी नहीं रहता सिवाय अल्लाह पाक पर भरोसा रखने के, सिवाय अल्लाह पाक से मांगते रहने के। इंसान की जिंदगी एक सफर है, अल्लाह पाक से लेकर अल्लाह पाक तक का सफर, और उस सफर में इंसान बहुत कुछ सीखता है। कुछ खूबसूरत चीजों से सामना होता है और कुछ चीजें दिल को रेजा रेजा कर जाती हैं। ऐसा लगता है कि दिल के टुकड़े कभी जुड़ नहीं पाएंगे। इंसान इस दुनिया में सुकून ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि यह दुनिया सुकून की जगह नहीं है। विलख जिंदगी की थकन, टूटा दिल और बिखरी रूह लेकर अकेला रह जाता है, क्योंकि इंसान गलत जगह सुकून की आस लगा लेता है। इस दुनिया से मोहब्बत की उम्मीद कर बैठता है, और फिर यह दुनिया कब किसकी हुई है? क्योंकि मोहब्बत और सुकून दुनिया से नहीं, बस रब से मिलता है। जिसने दिल बनाया है उसने उसका सुकून भी वही रखा है। रब की याद में जिंदगी के इस सफर का मकसद यही है। अल्लाह पाक को ढूंढने की आरजू, उसे पाने की जुस्तजू, और अल्लाह पाक जिसे अपनी लगन लगा दे तो उनकी जिंदगी भी हसीन हो जाती है। और यह सफर भी कुछ मिल जाना, कुछ खो देना, कभी हंसने लगना तो कभी रो देना, कभी मीलों का सफर लम्हों में तय कर देना और कभी लम्हों का सफर तय करते हुए थक जाना, कभी वक्त के साथ आगे बढ़ जाना और कभी एक हद पर रुक जाना, कभी कबूलियत के लिए बार बार आसमान की तरफ देखते रहना और कभी हार कर सजदे में गिर जाना, कभी इतना सब्र करना हर शख्स को मार दे जाना, तो कभी एक लफ्ज पर बिखर जाना, कभी ठोकरे खाकर भी उठ जाना, तो कभी टुकड़ों को समेटते ही उठना। उसका नाम है जिंदगी, और जिंदगी उसको हर रंग दिखाती है ताकि समझ जाए आप उसको किस तरह गुजारना है। फासला तुम्हारा अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक का तुमसे नहीं। जिसे तुम मीलों की दूरी समझ रहे हो वो तो बस तुम्हारी एक पुकार की बात है। जो आवाज दीवार के उस पार नहीं जा सकती वो उसे 7 आसमानों के उस पार सुन लेता है। तो फिर क्या है ऐसा जो तुम्हें अब भी उसे मांगने से रोके हुए है? जिसने यह दिल बनाया है उससे बेहतर इस दिल का हाल और कौन जान सकता है। तुम उस पर तवक्कुल रखकर चलो तो सही। तुम्हारी एक दुआ तुम्हारे और मौजूदों के दरमियान आने वाली हर रुकावट चीज देती है। तो फिर तवक्कुल रखो, वो उन्हें भी वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए रुकावट बने हुए हैं। जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के बीचों बीच रास्ता बना सकता है वो तुम्हारे लिए भी रास्ता बना देगा। जहाँ तुम्हारी कोशिश नाकाम हो जाती है वहां से उसके कुन के मामला शुरू होते हैं। जो कुछ अल्लाह पाक ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा और बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि लिखने वाली जात 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करती है। तुमसे बेशक देने में ताखीर हो सकती है, तुम्हारी दुआओं पर कुन कहने में देरी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हें नवाजना भूल जाए। वो नवाजता है और जरूर नवाजेगा, लेकिन वक्त से पहले नहीं। थोड़ा सब्र तो करो, वो तो इतना नवाजता है कि झोलियां भर दी जाती हैं और देने वाला नजर भी नहीं आता। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी, जल्द नहीं तो देर से ही सही, उस पल नहीं तो अगले लम्हे, मगर जो चीज तुम्हारी किस्मत में लिखती गई है वो तुमसे दूर नहीं की जाएगी। उसे कोई भी तुमसे नहीं छीन सकता, कोई तुम्हें उससे अलग नहीं कर सकता। फिर डर कैसा, दर्द के खत्म होने पर शक कैसा, बुरे दिनों का सोचकर अच्छे दिनों की उम्मीद ही न करना। क्यों, आजमाइश के बाद अल्लाह पाक खुशी भी देता है और बेहिसाब देता है। इसलिए इत्मीनान रखो, हौसला रखो, सब्र रखो। यह सोचकर खुद को परेशान मत करो कि तुम्हारे पास यह नहीं है या मुझे अल्लाह पाक ने नहीं दिया। दुआ करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह पाक पर छोड़ दो। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे सामने वालों की दुआएं कबूल हो रही हैं, उन पर इनायतें की जा रही हैं और हमें एक जवाब तक नहीं आ रहा। मायूसी होती है कि हम भी तो इतनी दुआएं मांग रहे हैं। दिल में तरह तरह के ख्याल आते हैं कि शायद अल्लाह पाक को हमसे मोहब्बत ही नहीं, अल्लाह पाक हमें देना ही नहीं चाह रहा, या शायद हमारी दुआएं ही नहीं पहुंच रही। हम कहानी का एक रुख देखकर ही मायूस हो जाते हैं, मगर हमें यह पता नहीं होता कि जिसकी दुआओं पर कबूलियत पर हम शक कर रहे हैं उसने पता नहीं कितनी देर इस लम्हे का इंतजार किया है। उस पर किस किस तरह की आजमाइश आई होंगी। जिंदगी नाम है खुशी और गम का। यहाँ एक पल खुशी मिलेगी तो अगले ही पल मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि यह दुनिया अल्लाह पाक ने हमारे इम्तिहान के लिए बनाई है। हम इतने नेक
اور پرہیزگار نہیں جو اچانک ہی اللہ پاک کا راستہ مل جائے۔ اصل میں بات ساری یہ ہے کہ ہم راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم ڈر سے نماز پڑھتے ہیں، محبت سے نہیں۔ اور اب جو ہمارا حال ہے اس پر تو قیامت ہے۔ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ انسان تو انسان، ہم بے زبان جانوروں پر بھی ترس نہیں کھاتے۔ اللہ پاک سے محبت تو دور کی بات ہے، ہم تو اب اس سے اتنا دور آ چکے ہیں کہ جہاں نہ وہ ہمیں نظر آتا ہے اور نہ ہماری ذات ہمارے پاس ہے۔ بس ہم بہت کھو گئے ہیں، ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب ہمیں گناہ بھی نہیں محسوس ہوتا۔ یہی دل دہلانے والی بات ہے۔ کہاں ہے اللہ پاک، کہاں ہے ہم؟ کیا اب ہم اس لائق ہیں کہ اشرف المخلوق کہلائے جا سکیں؟ ہاں، ہمارے پاس بس ایک لاجک ہے کہ اللہ پاک معاف کر دے گا۔ بے شک وہ معاف کر دیتا ہے، لیکن رب کا واسطہ اپنی طرف بھی تو دیکھو، خود کو بھی تو بدلو۔ کب تک یوں ہی ہم بھٹکتے رہیں گے؟ کب تک یوں ہی تڑپ تڑپ کر مرتے رہیں گے؟ کیا جب وہ ہم سے اشرف المخلوق کا رتبہ چھین لے گا تب ہم انسان بنیں گے، یا ہماری بندگی سے منہ پھیر لے گا تب ہم سدھریں گے؟ وہ رحم تبھی کرے گا جب ہم خود پر رحم کریں گے، وہ راستہ تبھی دکھائے گا جب ہم اسے ڈھونڈیں گے۔ یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون تمہارے خلاف، کیونکہ یہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ پاک نہ چاہے۔ اللہ پاک سے اتنا مضبوط تعلق بناؤ کہ جس روز تم اللہ پاک کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ پاک فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی، پتہ کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ، میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے، اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں۔ جو اپنے آپ کو اللہ پاک کے سپرد کر کے اللہ پاک کے ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے سوا سب سے بے نصف کر دیتا ہے، پھر وہ کسی کے محتاج نہیں رہتے، وہ بس اللہ پاک کے در کے غلام ہو جاتے ہیں، وہ صبر کرنا سیکھ لیتے ہیں، اللہ پاک کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ اللہ پاک کی مدد ان کے لیے وہاں سے آتی ہے جہاں سے کسی کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے راستے اللہ پاک خود بناتا ہے۔ وہ لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں دلاسا اور بھروسہ دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کا کوشش کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں، قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ زندگی میں سب سے زیادہ لوگ پرسکون وہ ہوتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہش سے زیادہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں پروردگار نے عطا کی ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے تو تیرے رب نے تجھے نہ چھوڑا ہے نہ وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ پاک ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ پاک ہی تمہارا آخری ہے۔ تم کتنی ہی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو مگر وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو جس رب سے تم نے امید رکھی ہے وہ تو ساتویں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس رب نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے رب کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ پاک سے، اللہ پاک کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پاک پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب سے پہلے پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کے لیے ہی تو اللہ پاک نے دعا بنائی اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ پاک ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہم سے محبت کرتا ہے۔ دل سے اللہ پاک کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ پاک کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ پاک کی رضا خوشتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی آزمائش کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ پاک جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ پاک کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ پاک کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ پاک کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے جب انسان اللہ پاک سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ پاک سب سے پہلے اس کا دل بدلتا ہے، اور ایسے بدلتا ہے کہ یہ دل سارے راز سارے پوشیدہ باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ جو کسی کو نظر نہیں آتا وہ بھی دیکھنے لگتا ہے، اور جو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا وہ اللہ پاک کی وہ باتیں بھی سننے لگتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی محبت آپ کو بالکل بدل دیتی ہے اور نیا انسان
इंसान बना देती है। ऐसा इंसान जो हर चीज में, हर इंसान में अच्छाई ढूंढने लगता है। ऐसा इंसान जो बुराई में भी मसलियत ढूंढने लगता है। ऐसा इंसान जो मुश्किलात में भी अच्छे दिनों की उम्मीद रखता है। ऐसा इंसान जो अल्लाह पाक की तरफ से आने वाली हर चीज को उसकी रहमत समझता है, चाहे फिर वो खुशी हो या फिर आजमाइश। यही फर्क है इंसान की और अल्लाह पाक की मोहब्बत में। अगर आपकी आजमाइश सख्त से सख्त तर हो रही है तो मुमकिन है आप मोहब्बत की मंजिलें तय कर रहे हैं। मुमकिन है आप अल्लाह पाक के महबूब बंदों की फरिश्त में गर्दान जाने लगे हो। तकलीफ मिलती ही इसलिए है ताकि हम समझ सके कि जो दर्द हमें अपनी बसात से ज्यादा लगता है वो दरअसल हमारे हौसलों की हुदूद के अंदर होता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। बस तकलीफ की जरा सी शिद्दत पर डर जाते हैं। जब वो मदद करने पर आता है तो समंदर में भी रास्ता बना देता है। और तुम क्यों मायूस हो कि वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ेगा। तुम बस यकीन कामिल रखो, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। रब सबको देता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब उसके लिए खास एहतमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो। देखें कि रब बहुत शर्मो हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा। जिसने अल्लाह पाक की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानी पैदा की, रब उस बंदे के खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा जो साकिन में से हो। और फिर ऐसा बंदा अपनी जरूरत अपने रब को बताए तो रब कहे कि ऐसा साबिर और साकिर बंदा हाथ फैलाकर बैठा है, उसके हाथ गिरने से पहले उसे कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखें कि दुआ एक इबादत है और उसका वजू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाएं और दुआओं की कबूलियत के मोजिजात देखें। आपको किसने कहा कि अल्लाह पाक हमारी बातों का जवाब नहीं देता? किसने कहा कि वो हमारी तरफ मुतवज्जो नहीं होता? किसने कहा कि वो हमारी दुआओं को कबूल नहीं करता? वो तो पाक जात है, उसने वादा किया है कि हमें देगा तो मांग कर तो देखो। वो आसमान का नूर है जो रात के पिछले पहर 7वें आसमान तक आता है और कहता है कोई है मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, कोई है मुझसे मोहब्बत करने वाला कि मैं उससे मोहब्बत करूं, जो गम में मुब्तला है मैं उसके गम मिटा दूं। अल्लाह पाक आपके दिल की मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जिस घड़ी में नसीब संवरते हैं, कुछ लोग तकिए पर सर रखकर सो रहे होते हैं और कुछ लोग मुसल्ले पर सर रखकर रो रहे होते हैं। सोने वाले खूबसूरत ख्वाब देखते हैं और रोने वाले खूबसूरत ताबीर पाते हैं। आपका मुस्तकबिल आपका मुंतजिर है, मुमकिन हो तो उसे रात के पिछले पहर में पा लीजिए। सब्र से मत उकताओ। अगर अल्लाह पाक चाहता तो पलक झपकने से पहले आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता। उससे आपकी उम्मीद और फिक्र के आंसू पोसीदा नहीं। वो आपकी हालत को ठीक करने से आजीज नहीं है, लेकिन वो उन लोगों से मोहब्बत करता है जो बार बार दुआएं मांगते रहते हैं। लाहासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं मुकद्दर में ले आती हैं। जब ख्वाहिश अल्लाह पाक की रजा के लिए छोड़ दो तो दुआएं फौरन कबूल होती हैं। ज्यादा सोचने से बेहतर है इस्तिग़फ़ार किया जाए। ज्यादा सोचना मुश्किलात को बढ़ाता है और इस्तिग़फ़ार मुश्किलात का हल है। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए, और जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। जमीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। नमाज अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर करती है। मंजिलों को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। तुम्हारा रब तुम्हें भूलने वाला नहीं है। अनकरीब वो तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। इसलिए अपने आप को तसल्ली दे, यकीनन अल्लाह पाक बेहतरीन कारसाज है। अल्लाह पाक तुम्हारी जुबान को मांगने की हिम्मत तब देता है जब वो तुम्हारी दुआओं पर राजी होना चाहता है। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल सादमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।